Okay, na? Yes. Well, guys, I think in the last session we had a discussions regarding that here laboratory preparation of that hydrogen peroxide. By the way, okay. So from that sodium peroxide we had a discussions, and so with respect to that barium peroxide also we just prepared that here corresponding hydrogen peroxide. Okay. So those are the two particular methods in order to prepare that hydrogen peroxide from laboratory method. So right now we have that manufacturing. Okay, manufacture of that here H2O2. Okay, so with the help of, so the process is called to be as on here auto oxidation, manufacture of H2O2, manufacture of H2O2 with the help of that auto oxidation of 2-ethyl. So look at here, 2-ethyl anthraquinol, auto oxidation of 2-ethyl anthraquinol. Okay, so if the 2-ethyl anthraquinol undergo auto oxidation, and we actually get that here corresponding hydrogen peroxide. Okay, so you just look over that here kind of a reaction with respect to that particular compound. Okay, so since we have that here auto oxidation means that here 2-ethyl anthraquinol undergo oxidation. Okay, so and it leads to that formation of that corresponding hydrogen peroxide. Okay, that too only 1%. Only 1% of H2O2 we just getting with the help of this particular process. Bari 1% ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ H2O2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ 2-ethyl anthraquinol supposed to be undergoes and here oxidation. Okay, oxidation. Okay, so of course what we are actually going to get here, 2-ethyl anthraquinone along with that here our required product, that is H2O2, that too only 1%. Only 1%. Okay, suppose if we can write that here actual reaction regarding this particular process, we have that here 2-ethyl. So this is now 2-ethyl anthraquinol. Suppose it can undergoes and here oxidation, guys. Okay, what we would get here, 2-ethyl anthraquinone. So 2-ethyl anthraquinone, which is this particular compound, and along with that here our required product, that is H2O2, we got that, which is 1%. Okay, so that is auto oxidation of 2-ethyl anthraquinol leads that here formation of that here 2-ethyl anthraquinone, and along with that here required product, that is H2O2, that too here only 1%, guys. Okay, only 1% ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ next we'll move on to that here, write down. Okay, so electrolysis process basically. Okay, electrolysis process, which is also most important basically. Okay, so electrolysis process anta andaga we are actually go through this here two particular compound, two particular substance. So one can be 50% of sulfuric acid, and another can be on here ammonium hydrogen sulfate. So those two particular substance undergoes on here electrolysis. Okay, then we are actually going to get that here H2O2 in different extent. Okay, so well guys, we'll talk about that here electrolysis process. Okay, so here since we know that electrolysis process means, so there will be two particular that, so things will be quite common, right? One can be anode and as well as that cathode. So in this particular process, anode that can be behaves as on here platinum that can be used as on here anode, and whereas that here cathode that can be acts as on here lead. And in this particular case that we have been using that 50% of sulfuric acid. 50% of sulfuric acid. Okay, 50% of sulfuric acid supposed to be undergoes on here electrolysis. Okay, so that sulfuric acid that should be that particular decomposition first has been takes place, of course. ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಇದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಐ ನೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 2H+ and as well as that here HSO4-. Okay, so since we got right now cation and as well as that here anion, so electrolysis anta andaga of course that anode should have that here positive charge and cathode should have an here negative charge. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಯಾನ್, ಸೊ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಯಾರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರೀ? HSO4-. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ H+ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೀ? ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಐ ಮೀನ್ ದಟ್, ಸೊ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಓಕೆ, so look at that. So we got here 2HSO4-, okay, which can undergoes and here oxidation, and it would gives that here H2S2O8. By that no loss of 2 more electrons guys. H2S2O8. So what is this compound says that? So what is the name of this particular compound? Hydrogen. I mean that here. So you know that, so peroxydisulfuric acid. Peroxydisulfuric acid, H2S2O8, which is you know that the compound name is being you know peroxy, so disulfuric acid, so which we can call to be as in here Marshall's acid guys, Marshall's acid. Okay, so peroxydisulfuric acid, which we can call to be as in here, so even Marshall's acid. H2S2O7, which is oleum, H2S2O7, which is oleum. Okay, but H2S2O8, that is peroxydisulfuric acid. Their another name is being here what? Marshall's acid. Okay, so this is the reaction that is going to happen in the case of at anode guys. Okay, and the thing is that, so this particular peroxydisulfuric acid, you know, or the distillation, okay, we got that here distillated peroxydisulfuric acid basically. In the distillate ಮಾಡಿದಾಗ we got, so this particular compound as in the form of distillate. Distillated ಅಂತಾರೆ ಏನು? What is mean by distillation basically? ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಅದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪೆರಾಕ್ಸಿಡೈಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯು ನೋ ದಟ್, ಸೊ ದಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಡಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಪೆರಾಕ್ಸಿಡೈಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೋರ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, so we got that here, so that you know distillated peroxydisulfuric acid basically H2S2O8, which can undergoes on here hydrolysis guys, and of course we got there over here corresponding H2O2 basically. So this H2O2 which is about here 30%. Okay, and of course and we get back that here our sulfuric acid again. Okay, so sulfuric acid is being formed as it is H2SO4 ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ 30%. ನೋಡಿ, ಆಟೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನಿಂದ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ 1% ಆಫ್ H2O2, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ 30% ಆಫ್ H2O2. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್? ಓಕೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ 2H+, ಸೊ ವಿಚ್ ಗೇನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ 2 more electron and it becomes H2. Okay, at cathode hydrogen has been liberated, and but at you know that anode we got here actual that hydrogen peroxide. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದ್ದಲ್ವಾ? So this is the thing we should have to know by always. Okay, so this is regarding that here electrolysis process of you know that 50% of sulfuric acid. But one thing we should have to know that instead of that here sulfuric acid, instead of that here 50% of sulfuric acid, suppose if you can use there over ammonium hydrogen sulfate, ammonium hydrogen sulfate, then we got you know that 30 to 40% of aqueous hydrogen peroxide, 30 to 40% of aqueous hydrogen peroxide. Let us see that here kind of a reaction. Okay, adu kuda simple agide, we will talk about that one. So look at here guys, suppose we have that here, okay, ammonium hydrogen sulfate, ammonium hydrogen sulfate. Okay,
right? So guys, after that since we have been using that electrolysis process anta andaga, so it decomposed and it would form that here NH4 SO4 minus and as well as that here H plus. Suppose if we can take that here 2 moles anta andre, of course we got that here 2 moles and 2 H plus, right? Okay, so again same at anode. Okay, so at anode what happened that here? So we got that here ammonium sulfate. Yes, anode anta andre of course enagutte oxidation alva, oxidation. So since we have been here 2 moles anta andre, so here the compound has been formed, which is very interesting, that NH4 twice, S2O8 and by the laws of 2 more electron. Okay, so this particular compound we can call to be as an here ammonium peroxy disulfate. Ammonium peroxy disulfate. Okay, so this ammonium peroxy disulfate undergoes an hydrolysis and we got that your actual H2O2. Matte ee compound same, the thing what we did in that case of 50% of sulfuric acid, same thing is going to happen. Okay, this ammonium peroxide disulfate that can undergoes on here hydrolysis, we got that actual H2O2 guys. Matte H2O2 sigata. So look over that particular reaction. Of course that we have that here ammonium, so peroxide disulfate that can undergoes on here hydrolysis basically. So what you would expect guys here? Okay, of course, since you know that we are actually in that manufacturing of H2O2, we got that H2O2 definitely. Okay, so that rest of the compound what will be that here? Okay, we got that here again ammonium hydrogen sulfate, and ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ H2O2, and this H2O2 which is being that 30-40% of aqueous hydrogen peroxide. 30-40%. Please keep remembering these particular concept guys. So in the case of auto oxidation we got here only 1%, and in this particular case that 50% of sulfuric acid we got here only 30, and in this particular case literally we got here 30-40%. Okay, so this is the thing is going to happen in the case of this particular process, and of course as usual at cathode what happened that here hydrogen has been formed, that hydrogen has been liberated. Okay, 2H plus which gains 2 more electron and it will become here H2. Okay, adu common reaction namage gottiratte aita, clear? So idu namage electrolysis process, I mean that manufacture of H2O2. Ega we know that here we are familiar with that here H2O2, that we know H2O2 ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಇವೆರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ H2O2ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ H2O2 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ D2O2 ಆಲ್ಸೋ. ಈ D2O2 ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ K2S2O8, potassium persulfate, potassium persulfate supposed to be undergoes an that can be reacts on here D2O, heavy water jothe literally adu react ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, so we got actually here guys, so what you would expect our required compound that is D2O2 chemical name ಬಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, D2O2 ನ ಸೊ ನಾವು ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ KDSO4, potassium hydrogen sulfate. Okay, so like that, and we got our actual product that is D2O2. So idu kuda one of the reaction. Okay, clear amma? So this is all about here that preparation and manufacture of H2O2, and that hydrogen peroxide. Okay, so then let me tell you that here another most interesting concept, that so concentration of H2O2 guys, concentration of H2O2 and strength of the H2O2, which is really most important in the case of hydrogen topic. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದೇ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಮ್ಸಿನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ವರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ರಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಒಂದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಈಗ. ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H2O2. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H2O2 ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ 30% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 40%, 50%, 60%, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ H2O2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ H2O2, ಅದನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ 30% ಆಫ್ H2O2 ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ 85ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 85ಇಂದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಗಾಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಯೂರ್ H2O2 ವಯಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ವಯಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಯಾ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1% ಆಫ್ H2O2. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? ಓನ್ಲಿ 1% ಆಫ್ H2O2. ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾವು ಆಟೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮೆಥಡಿಂದ H2O2ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ 1% ಇದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 30%ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 30%ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1% H2O2ನ ನೀನು 30% ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ, ನಾಟ್ ಯು, ದಟ್ H2O2 ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದಟ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 30% ಆಫ್ H2O2. 30% ಆಫ್ H2O2. ಅಗೇನ್ ಆ 30% ಆಫ್ H2O2ನ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ 85%ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೇಮ್ ಅಂಡರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಯೂರ್ H2O2 ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಪ್ಯೂರ್ H2O2 ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಆ H2O2 ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ರಿಮೈನಿಂಗ್ H2ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ನ ನೀನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಯಾ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಲಿಟ್ರಲಿ ಯು ಗಾಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರ್ H2O2 ಗೈಸ್. Okay, these are the three steps which have been involved in that here to get pure H2O2. Okay, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲವಾ? ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H2O2 ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 30% ಆಫ್ H2O2. ಬೇಸಿಕಲಿ ನನಗೀಗ 30% ಆಫ್ H2O2 ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ 30% ಆಫ್ H2O2 ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ distillation of 1% of H2O2 under reduced pressure. Well, this is the one thing guys, and you just focus on that here. Second step. Okay, so if you want to get that here, suppose 85% of H2O2 means, okay, again what we have to do that here? So we have to do that here carefully distillation. Okay, careful distillation anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, careful distillation of H2O2 under reduced pressure. Okay, and step third. So if you want to get that here pure H2O2 means, okay, so remove remaining water by freezing process. Okay, so then ultimately we got that here pure H2O2. Look at here. Okay, via different process. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H2O2. that tells us that. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H2O2 ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ದಟ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಫ್ ದಟ್ H2O2 ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ H2O2. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ H2O2 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ H2O2 ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ H2O2. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ H2O2 ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಅದು ಒಂದೇ ಥರದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಈಗ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ H2O2. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ H2O2, ಯು ಕುಡ್ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 10 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, 20 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, 30 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 100 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡೇ, ಬಟ್ ಅವುಗಳ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ 10 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 20 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 30 ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಫ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ H2O2. Strength of H2O2. So guys, you just that focus that here. One thing you should have to know by always, strength of H2O2 that can be expressed always in terms of, okay, volume strength. Okay, so strength of the H2O2 that can be expressed in terms of always that volume strength. Okay, so one thing we should have to know here, suppose that we have here different bottles of H2O2. In that I would have that here 10 volume of H2O2 basically, and another bottle I would have that here. Okay, so in that it has 20 volume of H2O2, it labeled as like this. Okay, so again we have that here another one that is 30 volume of H2O2. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನಿದು 10 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 ಅಥವಾ 20 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 ಅಥವಾ 30 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಲೇಬಲ್ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಈಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಯರ್ H2O2, ರೈಟ್? H2O2 supposed to be undergoes decomposition, it would form that here H2O and as well as that here oxygen. So it's not been balanced, we'll balance that. Okay, so 2O2 ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ನಿನಗೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, O2. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ H2O2 ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ oxygen. You just least bothered about that H2O, just focus on that here O2. ಈಗ 10 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ 10 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದರ 1 ಲೀಟರ್, 10 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ H2O2 ಏನಾದರೂ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 10 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಟ್ ವುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹಿಯರ್ 10 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. The same thing here, 20 volume of H2O2 ಅಂತಂದರೆ ಇದರ 1 liter of H2O2 decomposes and it would form that here 20 liter of oxygen. Okay, and here 30 volume of H2O2 ಅಂತಂದರೆ ಇದರ 1 liter of H2O2 decomposes and it would form that here 30 liter or 30 volume of oxygen. ಅಷ್ಟೇ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಪೋಸ್ 1 liter ಆಫ್ 10 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಸ್ 10 ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ 10 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 10 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ O2. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 20 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದರ 1 ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 20 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ O2. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ 30 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 decomposes guys and it would form that 30 liter of O2 guys, 30 liter of O2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನೋಡ್ರೋ, ಇದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 10 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 10 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ O2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 20 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 ಅಂತಂದರೆ 20 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ O2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ 30 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 30 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹಿಯರ್ 30 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ O2. ಹಾಗಾದರೆ 100 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 100 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ O2, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ಒಂಚೂರು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬರೆಸ್ತೀನಿ.
ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್, ಸಪೋಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ focus on that here. See here, I would have here hydrogen peroxide. Of course, that can undergo decomposition. It would form 2H2 and as well as that here O2 literally. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ 10 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? 10 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ O2 ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಗಾಟ್ ದಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ O2 ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. So you got 2H2O2 that can be decomposed, it would form that here, so water and as well as that oxygen. ಈಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಾನು H2O2 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನನಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ H2O2, ರೈಟ್? ಮೊಲಾರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅದೇ ತಾನೇ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ದಟ್. ಸೊ N ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು M ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 ನಾವು ಲಿಟ್ರಲಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? 1 ಲೀಟರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ N ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು M ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, N ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು M ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ O2. With respect to H2O2 ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೇವೆ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು H2O2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ದಟ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು O2 ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಐ ವುಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ N ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು M/2. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ H2O2 ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ O2, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಹಾಫ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ N ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ M/2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ O2. ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು O2ನೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಫರ್ದರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ H2O2. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್. Volume occupied by your oxygen which equals to their volume strength and volume of the H2O2. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2O2 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಈಗ 1 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ N ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು M/2 ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಐ ವುಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ N ಇದೆ, ಸೊ M/2 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ 22.4 ಅಟ್ STP ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ 4. ಸೊ ದಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ 22.4 ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಟ್ STP ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು? 22.4 ಲೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಅಟ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ STP ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ 20 into 4. Okay, so that's why I would write here number of moles equation will be here, so which equals to volume occupied by here oxygen divided by here 22.4. So volume occupied by here oxygen which equals to what? Volume strength. So look at here. So ಈಗ ನನಗೆ VO2 ಬೇಕೀಗ in terms of volume strength. Okay, volume occupied by here oxygen which equals to your volume strength. Hey, by the way, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ boys? Okay, so volume occupied by oxygen which equals to your volume strength which equals to what I would write here right now. ನಾನು ಏನು ಬರಿಬೋದು ಬಹುಶಃ number of moles into 22.4. Okay, number of moles ಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, m/2 which equal into 22.4. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಂಟು 11.2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೊಲಾರಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೋ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಂಟು 11.2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ 11.2. ಓಕೆ, ಇದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವುಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಂಟು 11.2. ಸಪೋಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11.2. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೀನು ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೋ. ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿಗೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿಗೂ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈಗ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ. ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯು ಗಾಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೈಸ್. Okay, so that normality which equals to n factor into molarity, n factor into molarity. ಸೊ ಈಗ n ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ H2O2 ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ H2O2ನ ಸೊ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ n ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 2. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ದಟ್ n ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ H2O2 ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 2. ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ n ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವೆ ಹಿಯರ್ 2 ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಲಾರಿಟಿಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ 11.2. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 2 ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ 5.6. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಇಂಟು 5.6 ಗೈಸ್. So these two equations are really most important. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇವೆರಡೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು. ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನು 2 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನೀನು H2O2ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋ. ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಟ್ H2O2, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 2 ಮೇಜರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೈಸ್. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು 100. ಓಕೆ, ಏನ್ರ ಇದು UPSC ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಯ್ಯೋ ಇರೋಪ್ಪ, ತಡಿಯೋ ಗುಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 17 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 56 ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಇರಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ DPP ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸರ್, ತೆಗೆದುಬಿಡಿ.